वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमाणं तुष्टं वन्दे जगत् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव मुक्करतो वासलं पगलो दत्तगिरिरं योत्पातमो वन्दे परमानंद हे मात श्री गुरु संसरोर जन्मनम उद्धरे बरन रघुबीबी जोदाय फल सारे बुद्धि है तनु दानी की सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे जैन मन ज्ञान गुण सागर जय कुपरी लोक उजागर राम दूत बलदाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारे सुमि के संगिन कंसर वरण विराजे सुभिषा कानन कुंडल केसा हाथ बजाओ ददा विराजे काजे मुँह जाने साजे शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंतर विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करि वेको आतुर प्रभु सरिसन वेको ऋषिया राम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा वेंकट रूपी लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज लाए संजीव लक्ष्मण जीवाय श्री रघुबर किनाय बहुत बड़ा मम प्रिय प्रसन्न पाए सहस्त बदन तुम्हारो यश गावे यश प्रति गावे संकादि ब्रह्मणि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा योग कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविन कह सके कहाते तुम उपकासु किनारा मिलाए रास विद्रना तुम्हारो मंत्र माना लक्ष्य वै सब जग जाना युग सतजोजर पर बानुली होतन मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाय दर्दी लिद्धि का सजनाई दुगुम का जगत के जेते सुगुम अनुग्रह तुम्हारे थे राम दुआरे फार होतना शबरी बस सब दुख लहरी तुम्हारे सरना तुम रुक्षो फोड़ना अपन ते सुमारो आपे तीनों लोग हाथे कापे भूत पिशाच सिकनी अवे महावीर जब नाम सुनाए नाशे रोग हरे सब पीरा जपत नित्य हनुमन बलवीरा संकट से मन पुड़ा मन जान दो लावे सब पर राम प्रसिरा राजा तिन के कासम साजा और मनोजो को लावे सोई तिन जीव फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु सन के तुम रुखवारे राम दुलारे इष्ट सिद्धनो निके दाता यश विद्यानिक माता राम रसाया तुम्हारे पासा सदार रघुपति के दासा तुम्हारे विजय राम को भव्य जन्म जन्म के दुख विश्राम अन कल रघुपुर जाय दाह जन्म हरि भक्त कहे वो देवता चित्ते सुखरे संकट कटे मिटे सपिरा जो सुमरे मन बल बलवीरा जय जय जैन मन गोसाई कृपा करो देखना जो सद बार पाठ करे को सुते बंदी मां सुख होए जो ये पटेम से और सिद्धि साखी गोरसिया तुलसीदास सदा शेरा की जयनाथ जी मिडेरा पौन तनक संकरन मंगल बुद्धि राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय जय श्री राम पौन तनक संकरन मंगल बुद्धि राम जय श्री राम जय हनुमान दादा जय 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 श्री राम पौन तनक संकरन मंगल बुद्धि राम शांताकार भजन गण सपच नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन मेघ वरण शुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयन योगी वेदियानिंग वंदे विष्णु भव बहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रितम सतुन विनतम दिवे सत्वे वंदे साग पदकमो फनिसदे गाय समागा दया नावशित तत्गत्य न मंचा पच्ययनिति योगिन यस्यानंत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमः पपन पारिजात्रम तोत्रे वेत्रे कप्रम ज्ञान मुद्रम कृष्णाय गीता मुक्ति देहि हूँ मिथ्या डरती डरी गयो હતો મારા શોખને તો મૂળ જ ન હતું હું મિથ્યા ડરથી ડરી ગયો હતો મારા શોખને તો મૂળ જ ન હતું દિશા ભૂલી જવાય એમાં હે દેવ
દિશા ભૂલી જવાય એમાં હે દેવ સૂર્યનો દોષ નથી. દિશા ભૂલી જવાય એમાં હે દેવ સૂર્યનો દોષ નથી. મારું દુર્ભાગ્ય માતાની કુટલતા વિધાતાની વિકસાલ અને કાળની જ કઠિનતા જ. આ સર્વે મળીને પગ રોકીને પણ કરીને મને નષ્ટ કરી દીધો હતો. પરંતુ શરણાગતના જ રક્ષક આપે પોતાનું શરણાગતની જ રક્ષાનું પણ ન ભાવ્યું. મને બસાવી લીધો અને આ આપની જ કોઈ જ નવી રીતિ નથી. આ લોક અને વેદોમાં જ પ્રગટ છે, છુપાયેલ નથી. સમસ્ત જગત ગુરુ કરનારું હોય, સમસ્ત જગત ગુરુ કરનારું હોય, પરંતુ હે સ્વામી કેવળ એક જ આપ જ ભલા અનુકૂળ જ હોવ તો પછી કહો. કોની ભલાઈથી જ ભલું થઈ શકે છે. હે દેવ આપનો સર્વભાવ કલ્પ વૃક્ષની સમાન છે. તે તો હર કોઈને જ સન્મુખ છે, કોઈને જ પ્રતિકૂળ નથી. એટલે કે પ્રભુ શ્રી રામ સમદર્શી છે, કોઈને પ્રતિકૂળ નથી. એટલે કે પ્રભુ શ્રી રામ સમદર્શી છે. હે તે વૃક્ષ કલ્પ વૃક્ષ ને ઓળખીને જે એની પાસે જાય તો એની છાયા જ સર્વે ચિંતાઓનો નાશ કરનારો છે. તો તેની છાયા જ સર્વે ચિંતાઓનો નાશ કરનાર છે. રાજા રક ભલા પૂરા જગતમાં સર્વે તેનાથી માગતા મનોવાસિત વસ્તુ પામે છે. ગુરુ અને સ્વામીનો સર્વે પ્રકારથી જ સ્નેહ જોઈને મારો શોભ મટી ગયો. ગુરુ અને સ્વામીનો સર્વે પ્રકારથી સ્નેહ જોઈને મારો શોભ મટી ગયો. મનમાં કંઈ પણ જ સંદેહ ન રહ્યો. હે દયાની ખાંડ, હવે એ જ કરો કે જેથી દાસને માટે પ્રભુના ચિત્તમાં શોભ કોઈ પ્રકારનો વિચાર ન થાય. કે જે સેવક સ્વામીને સંકોચમાં જ નાખીને પોતાનું ભલું ઈચ્છે છે, જે સેવક સ્વામીને સંકોચમાં નાખીને પોતાનું ભલું ઈચ્છે છે, તેની બુદ્ધિ નિશશે. સેવકનું જ હિત તો એમાં જ છે કે તે સમસ્ત સુખો અને લોભોને જ છોડીને
સ્વામીની સેવા જો કરે, હે નાથ આપના પાસા ફરવામાં જો સર્વેનો સ્વાર્થ હશે અને આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં કરોડો પ્રકારે કલ્યાણ જ છે, આ જ સ્વાર્થ અને પરમાર્થનો જ સાર છે. સમસ્ત પુણ્યોનું ફળ અને સંપૂર્ણ શુભ ગતિઓનો સુગાર છે. હે દેવ, આપ મારી એક વિનંતી સાંભળીને પછી જેવું ઈચ્છિત હોય તેવું જ કરો. રાજ તિલકની જ સર્વે સામગ્રી સજાવીને લાવવામાં આવી છે. જો પ્રભુનું મન માને તો એને સફળ કરો, એનો જો ઉપયોગ કરો. નાના ભાઈ શત્રુદલ સાથે મને વનમાં મોકલીજો અને અયોધ્યા પાછા ફરીને સોને સનાથ કરો. નહીં તો કોઈ પણ રીતે જો આપ અયોધ્યા જવા તૈયાર ન હોવ તો હે નાથ, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન બંને ભાઈઓને પાછા વાળો અને હું આપની સાથે છું. જો આપ અયોધ્યા જવા તૈયાર ન હોવ તો હે નાથ, લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન બંને ભાઈઓને પાછા વાળો અને હું આપને સાથે છું. અથવા અમે ત્રણેય ભાઈ વનમાં ચાલ્યા જઈએ અને હે રઘુનાથ, આપ શ્રી સીતાજી સહિત જ અયોધ્યા પાછા ફરો. હે દયા સાગર, જે રીતે પ્રભુનું મન પ્રસન્ન થાય એ જ કરો. હે દેવ, આપે સમસ્ત ભાર મારા પર મૂકી દીધો, પણ મારામાં ન તો નીતિનો વિચાર છે, ન ધર્મનો. હું તો પોતાના સ્વાર્થને જ માટે સર્વે વાત કરી રહ્યો છું. આત અને મનુષ્યના ચિત્તમાં વિવેક નથી રહેતો. આત અને મનુષ્યના ચિત્તમાં વિવેક નથી રહેતો. સ્વામીની યાજ્ઞા સાંભળીને તે ઉત્તર આપે એવા સેવકને જોઈને લજા પણ લજાય જાય છે. હું અવગુણોનો એવો જ અંગાધ સમુદ્ર છું એ પ્રભુને જ ઉત્તર આપી રહ્યો છું. પરંતુ સ્વામી, આપ સ્નેહ વશ સાધુ કહી મને વખાણો છો. હે કૃપાળુ, હવે તો એ જ મત મને ગમે છે જેનાથી સ્વામીનું મન જ સંકોચ ન પામે. પ્રભુના શ્રવણના સોગંદ છે.
હું સત્ય ભાવે જ કહું છું, જગતના કલ્યાણ માટે એક જ આજ ઉપાય છે. પ્રસન્ન મનથી સંકોચ ત્યાગીને પ્રભુ જેને જે યાજ્ઞા આપે છે તે સર્વે લોકો માથે ચડાવીને પાલન કરે છે અને સર્વે ઉપદ્રવ અને મૂંઝવણો મટી જશે. ભરતજીના જ પવિત્ર વચન સાંભળીને દેવો હર્ષિત થયા. ભરતજીના પવિત્ર વચન સાંભળીને દેવો હર્ષિત થયા અને સાધુ સાધુ કહીને પ્રશંસા કરતા. દેવતાઓ ફૂલ વરસાવ્યા. અયોધ્યા વાસી અવઢવને વશ થઈ ગયા. એ જોઈએ એ હવે શ્રી રામજી શું કે જોઈએ હવે શ્રી રામજી શું કહેશે. તપસ્વી તથા વનવાસી લોકો શ્રી રામચંદ્રના નવમાં જ વસ્યા રહે વનમાં જ વસ્યા રહેવાની જ યાજ્ઞાથી મનમાં પરમ આનંદિત થયા. પરંતુ સંકોચ શ્રી રઘુનાથજી સુપર જ રહ્યા. પ્રભુની આ સ્થિતિ મૌન જોઈને જ સમસ્ત સભા વિચારમાં ગ્રહ કાવ થઈ ગઈ. વિચારમાં ગ્રહ કાવ થઈ ગઈ. તે સમયે જનકજીના જ દૂત આવ્યા. આ સાંભળતા જ મુનિ વશિષ્ઠજીએ તેમને તુરત જ બોલાવી લીધા. દૂતોએ આવીને પ્રણામ કરીને શ્રી રામચંદ્રજીને જોયા. તેમનો મુનિઓના જ જેવો વેશ જોઈને તે ઘણા જ દુખી થઈ ગયા. મુનિ શિષ્ટ વશિષ્ઠજીએ દૂતોને વાત પૂછી છે કે રાજા જનકના કુશળ ક્ષેમ કહો. આ મુનિનો કુશળ પ્રસન્ન સાંભળીને સંકોચાઈને પૃથ્વી પર મસ્તક ટેકવીને તે શિષ્ટ દૂત હાથ જોડીને બોલ્યા, હે સ્વામી, આપનું આદર નિજ સાથે પૂછવું એ જ હે ગોસાએ કુશળ નું કારણ જ થઈ ગયું. નહીં તો હે નાથ, કુશળ શ્રીમત તો સર્વે કુશલ નાથ દશરથજીની સાથે જ ચાલ્યા ગયા. તેમના જ ચાલ્યા જવાથી આમ તો આખું જગત અનાથ સ્વામીના જ વિના જ અસહાય જ થઈ ગયું. પરંતુ મિથિલા અને અવધ તો વિશેષ રૂપે અનાથ થઈ ગયા. જનકપુરના દૂત
વશિષ્ઠજીને અગાઉની ઘટના સંભળાવી રહ્યા છે. અયોધ્યાનાથ ગતિ, દશરથજીનું જ મરણ સાંભળીને જનક પૂર્વવાસી સર્વે લોક શોક વશ્ય બહાવશ થઈ ગયા તથા દશરથજીનું મરણ સાંભળીને જનક પૂર્વવાસી સર્વે લોક શોક વશ બહાવશ થઈ ગયા હતા. તે સમયે જેમણે વિદેહ ને જનક ને શોક મગન જોયા, એમના માંથી જ કોઈને એમ ન લાગ્યું કે એમનું વિદેહ નામ સત્ય છે. કારણ કે દેહાભિમાન શૂન્ય છે. તેને શોક કેવી રીતે થઈ શકે? રાણીની કુશાલ સાંભળીને રાજા જનક ને જેમ મણીના વિના રાણીની કુશાલ સાંભળીને રાજા જનકને જેમ મણી વિના સાપને નથી સૂઝતું તેમ કોઈ સૂઝ્યું નહીં. પછી ભરતજી રાજ્ય અને શ્રી રામચંદ્રજીને વનવાસ સાંભળીને મિથિલેશ્વર જનકજીના હૃદયમાં ઘણું જ દુઃખ થયું. રાજાએ વિધાનો અને મંત્રીઓના સમાજને પૂછ્યું કે વિચારીને કહો, આજે આ સમય જ શું કરવું ઈચ્છિત છે? અયોધ્યાની દિશા સમજીને અને બંને પ્રકારે અવઢ વાણીને સાલો, અથવા કહો કે કોઈએ કંઈ ન કહ્યું. જ્યારે કોઈએ કંઈ સંમતિ ન આપી ત્યારે રાજાએ ધીરજ ધરીને હૃદયમાં વિચારીને ચાર ચતુર ગુપ્તસર જાસૂસ અયોધ્યા મોકલ્યા અને એમને કહી દીધું કે તમે લોકો શ્રી રામજીના પ્રત્યેક ભરતજીના સતભાવ અથવા દુભાવનો અથાત પાર પામીને જલ્દી પાછા ફરજો. કોઈને તમારી જાણ ન થવા પામે. ગુપ્તસર અવધ ગયા અને ભરતનું વલણ જાણીને અને એમની કરણી જોઈને જેવા ભરતજી ચિત્રકૂટે ચાલ્યા કે તુરત જ તેઓ તિરહુત મિથિલા જવા ચાલી નીકળ્યા. ગુપ્ત દૂતોએ આવીને રાજા જનકની સભામાં ભરતની કરણીનું પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર વર્ણન કર્યું. એ સાંભળીને ગુરુ કુટુંબી અને મંત્રી અને રાજા સર્વે શોક અને સ્નેહથી અત્યંત આકુળ થઈ ગયા. પછી જનકજીએ ધીરજ ધરીને અને ભરતજીની પ્રશંસા કરીને ઉત્તમ યોદ્ધાઓ અને સહાનીઓને ઘોડા
ઘોડાર અને ગધશાળાના અધ્યક્ષોને બોલાવ્યા. ઘર અને નગર અને દેશમાં રક્ષકોને રાખી ઘોડા, હાથી, રથ અને આદિ ઘણા જ વાહનો સજાવ્યા. તેઓ બે ઘડિયું મુહૂર્ત જોઈને એ જ સમયે ચાલી નીકળ્યા ને રાજા એ રસ્તામાં ક્યાંય વિશ્રામ પણ નથી કર્યો. આજે જ સવારે પ્રયાગરાજમાં જ સ્નાન કરીને ચાલ્યા છે. જ્યારે સર્વે લોકો યમુનાજી પાર ઉતરવા લાગ્યા ત્યારે હે નાથ અમને ખબર લેવા મોકલ્યા. તેમણે દૂતોએ આવું કહીને પૃથ્વી પર જ મસ્તક નમાયું. મુનિ શિષ્ટ વશિષ્ઠજીએ કોઈ જ સાત ભીલોને સાથે મોકલીને દૂતોને તરત જ વિદાય કરી દીધા. જનક નું આગમન સાંભળીને અયોધ્યાનું સમસ્ત સમાજ હર્ષિત થઈ ગયો. શ્રી રામજીને ઘણો જ સંકોચ થયો અને દેવરાજ ઇન્દ્ર તો વિશેષ રૂપે જ ચિંતાગ્રસ્ત થઈ ગયા. ગઈ ગલાની કુટિલ કઈ અસમન આની મુદિત નર નારી કાહિમ કહેમ કહિમ દુસ્સન દેય ભય બહોરિમસ સહબ દિન સારી. કે કુટિલ કૈકય મનમાં જ ગ્લાની જ પ્રસન્નતાપથી કુટિલ કૈકય મનમાં જ ગ્લાની પ્રસન્નતાપથી જ ગળી જાય છે. કોને કહે અને કોને દોષ આપે અને સર્વે નર નારી મનમાં જ આવો વિચાર કરીને પ્રસન્ન થઈ રહ્યા છે કે સારું થયું કે જનકજીના આવો વાંચી સાર પીધા. થોડાક દિવસ રોકાવાનું થઈ ગયું. આ રીતે જે દિવસ છે વીતી ગયો. બીજો દિવસે પાથ કાળે સર્વે કોઈ સ્નાન કરવા લાગ્યા. સ્નાન કરીને સર્વે નર નારી ગણેશજીની ગૌરીજી, મહાદેવજી અને સૂર્ય ભગવાનની પૂજા કરે છે. આ રીતે દિવસે વીતી ગયો. બીજો દિવસ પ્રાત કાળે સર્વે કોઈ સ્નાન કરવા લાગ્યા. સ્નાન કરીને સર્વે નર નારી ગણેશજી, ગૌરીજી, મહાદેવજી અને સૂર્ય ભગવાનની પૂજા કરે છે. પછી લક્ષ્મીપતિ ભગવાન વિષ્ણુના શરણોની વંદના કરીને પુરુષો
બંને હાથ જોડીને સ્ત્રીઓ ખોળો પાથરીને વિનંતી કરે છે કે શ્રી રામજી રાજા થાઓ, जानकी राणी थाओ तथा राजधानी अयोध्या आनंद निशीमा थईने फरीथी समाज सहित सुख पूर्वक वसे અને શ્રી રામજી ભરતજીને युवराज बनावे। हे देव, आ सुख रूपी अमृत थी शिशी ने सर्वे कोई ने जगत में जीववानो लाभ आपो। गुरु समाज अने भाइयों साथे श्री राम नुज राज्य अवधपुरी में थाय अने श्री रामजी राजा रहे ते दरमियान अमे लोको अयोध्या में मृत्यु पावी सर्वे कोई आज मागे से अयोध्या वासीओ प्रेममय वाणी सांभळीने ज्ञानी मुनि पण पोताना योग अने वैराग्यनी निंदा करे से। अवधवासी आ रीते नित्य कर्म करीने श्री रामजी ने पुलकित करी थई प्रणाम करे से। उस निस मध्यम नर नारी सावधान सब हिम सन मानी लह हिम दस सुम निज निज अनुहारी सकल अने सराहतम कृपा निधानी निस निस अने मध्यम सर्वे श्रेणीओना स्त्री पुरुष पोत पोताना भाव अनुसार श्री रामजीना दर्शन प्राप्त करे छे। श्री रामजी सावचेती साथे सर्वेनु सन्मान करे छे अने बधाय कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने प्रशंसा करे छे। श्री राम जी ने नानपणनी ज ए टेव छे के प्रेम ने ओळखी ने नीति नु पालन करे छे। श्री रघुनाथ जी शील अने संकोच ना समुद्र छे। ते सुंदर मुखना के सर्वे ने अनुकूल रहे नारा सुंदर नेत्रों वाला अथवा सर्वे ने कृपा अने प्रेम निदृष्टि थी धोनारा अने सरल सर्वभावना से श्री राम जी ना गुण समूह ने कहता सर्वे लोग प्रेम में भराई गया अने पोताना भाग्यना वखाण करवा लाग्या के जगत में अमारा समान पुण्य पूंजी वाला खोराक से जेमने श्री रामजी
પોતાના કરીને જાણે છે, આ મારા છે એવું જાણે છે. તે સમયે સર્વે લોકો પ્રેમમાં મગ્ન છે. એટલામાં જ મિથિલાપતિ જનકજીને આવતા જ સાંભળીને સૂર્ય કુળ રૂપી કમળ ના સૂર્ય શ્રી રામચંદ્રજી સભા સહિત આનંદ પૂર્વક જલદીથી ઉઠી ઉભા થઈ ગયા. કે ભાઈ મંત્રી ગુરુઓને પુરવાસીઓને સાથે લઈને શ્રી રઘુનાથજી જનકજીનું સામયું કરવા ચાલ્યા. જનકજી જેવો પર્વત શિષ્ટ કામનાથને જોયો કે તરત પ્રણામ કરી તેમણે રથ છોડી દીધો. પગ પાળા સારું આરંભ કરી દીધું. કે શ્રી રામજીના દર્શનની લાલસા અને ઉત્સાહને કારણે કોઈને રસ્તાનો થાક અને ક્લેશ જરાય નથી. મન તો ત્યાં જ છે કે જ્યાં શ્રી રામ અને જાનકી છે. શ્રી રામના દર્શનની લાલસા અને ઉત્સાહને કારણે કોઈને રસ્તામાં થાક અને ક્લેશ જરાય નથી. મન તો ત્યાં જ છે જ્યાં શ્રી રામ અને જાનકી છે. મન વિના શરીરના સુખ અને દુઃખ નું ભાન કોને હોય? મન વિના શરીરના સુખ અને દુઃખ નું ભાન કોને હોય? જનકજી રીતે ચાલ્યા આવી રહ્યા છે. સમાજ સહિત એમની બુદ્ધિ પ્રેમમાં મત વાળી થઈ રહી છે. નિકટ આવ્યા કે જાણે સર્વે પ્રેમમાં ભરાઈ ગયા અને આદર પૂર્વક પરસ્પર ભેટમાં લાગ્યા. કે જનકજી વશિષ્ઠજી આદિ અયોધ્યાવાસી મુનિઓના શરણો નિજ વંદના કરવા લાગ્યા અને શ્રી રામચંદ્રજીએ સતાનંદ આદિ જનકપુરવાસી ઋષિઓને પ્રણામ કર્યા પછી ભાઈઓએ સાથે શ્રી રામજી રાજા જનકને મળીને તેમને સમાજ સહિત પોતાના આશ્રમે લઈ ચાલ્યા. કે શ્રી રામનો આશ્રમ 7 રસ રૂપી પવિત્ર જળથી પરિપૂર્ણ સમુદ્ર છે. જનકની સેના સમાજ કે જાણે કરુણા રસની જ નદી છે. જેને શ્રી રઘુનાથજી તે આશ્રમ રૂપી 7 રસના જ સમુદ્રમાં મિલન કરવા માટે લઈ
જઈ રહ્યા છે. આ કરુણાની નદી એટલી ઉભરાયેલો છે કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય રૂપી કિનારાઓને ડૂબાડી જાય છે. શોક ભર્યા વસનો ઓ કળાને વહેલાશે કે જે આ નદીમાં મળે છે. અને શોકના લાંબા શ્વાસ નિશ્વાસ વાયુના ફૂંકાવાથી ઉડનારા તરંગો છે, જે ધ્યેય રૂપી કિનારાના ઉત્તમ વૃક્ષોને છોડી રહ્યા છે. ભયાનક વિષાદ શોક એ નદીની જેમ ધારા બેસે ધારા છે અને ભય અને ભમ અને ભય અને ભમ મોહ જ એના અશક્ય વમળ અને સક્ર છે. વિધાન ખલાસી છે. વિદ્યા જ મોટી નાવ છે, પરંતુ તેઓ તેને હાકી ચલાવી શકતા નથી. તે વિધાનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા. કોઈને એની અટકળ જ આવતી નથી. વનમાં વિચારનારા બિચારા બોલો રાત યાત્રીઓ છે, જે એ નદીને જોઈને હૃદયમાં હારીને થાકી જાય છે. આ કરુણા નદી જ્યારે આશ્રમ સમુદ્રમાં જઈને મળી તો જાણે એ સમુદ્ર અકળાય ખળભળી ઉઠ્યો. બંને રાજ સમાજ શોકથી આકુળ થઈ ગયા. કોઈને ન જ્ઞાન રહ્યું, ન ધીરજ અને ન લાજ રહી. રાજા દશરથજીના રૂપ ગુણ ને શીલની પ્રશંસા કરતા સર્વે રોય રહ્યા છે. ગુણ ને શીલની પ્રશંસા કરતા સર્વે રોઈ રહ્યા છે. અને ચોક્કસ સમુદ્રમાં જ ડૂબકી લગાવી રહ્યા છે. ચોક્કસ સમુદ્રમાં ડૂબકી લગાવતા સર્વે સ્ત્રી પુરુષ મહાકુળ થઈને વિશાળ ચિંતા કરી રહ્યા છે. તે સર્વે વિધાતાનો દોષ આપતા કોઈ યુક્તિ દોષ આપતા ક્રોધ યુક્ત થઈને કહી રહ્યા છે કે પ્રતિકૂળ વિધાતાએ આ શું કર્યું. તુલસીદાસજી કહે છે કે દેવો સિદ્ધ અને તપસ્વી યોગી અને મુનિજનોમાં કોઈ પણ સમર્થ નથી કે જે એ સમયે વિદેહ જનક રાજાની
દિશા જોઈને પ્રેમની નદીને પાર કરી શકે. પ્રેમમાં મગ્ન થઈ ગયા વિના રહી શકે. યંત્ર તંત્ર શિષ્ટ મુનિઓએ લોકોને અપરિમિત ઘણો ઉપદેશ આપ્યો અને વશિષ્ઠજીએ વિદેહ જનકજીને કહ્યું, હે રાજન, આપ દેહ ધારણ કરો. જે રાજા જનકનો જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય ભવને આવગમન રૂપી રાત્રિનો નાશ કરી દેશે અને જેના વસન રૂપી કિરણો મુનિ રૂપી કમળો ને ખીલવી દેશે. આનંદિત કરે છે. શું મોહ અને મમતા તેમના નિકટ પણ આવી શકે છે. આ તો શ્રી સીતારામજીના પ્રેમનો મહિમા છે. અર્થાત રાજા જનકની આ દિશા શ્રી સીતારામના અલૌકિક પ્રેમને કારણે થઈ. લૌકિક મોહ મમતાને કારણે નહીં. જે લૌકિક મોહ ને મમતાને પાર કરી ચૂક્યા છે, જે લૌકિક મોહ ને મમતાને પાર કરી ચૂક્યા છે, તેમના પર પણ સીતારામજીનો પ્રેમ પોતાનો પ્રભાવ દેખાડ્યા વગર નથી રહેતા. તેમના પર આ તો શ્રી સીતાજીનો પ્રેમનો મહિમા છે. અર્થાત રાજા જનકની આ દિશા સીતારામના અલૌકિક પ્રેમને કારણે થઈ. લૌકિક મોહ મમતાને કારણે નહીં. જે લૌકિક મોહ અને મમતાને પાર કરી ચૂક્યા છે, તેમના પર પણ શ્રી રામચંદ્રનો પ્રેમ પોતાનો પ્રભાવ દેખાડ્યા વગર નથી રહેતા. વિષયની સાવધાન અને જ્ઞાનવાન સિદ્ધ અને પુરુષ જગતમાં આ ત્રણ પ્રકારના જીવ વેદો એ બતાવ્યા છે. આ ત્રણેયમાં જેનું શીત શ્રી રામના સ્નેહથી સરસ તરબોળ રહે છે. સાધુઓની સભામાં એનો જ ઘણો આદર થાય છે. શ્રી રામજીના પ્રેમ વિના જ્ઞાન શોભા નથી આપતું. જેમ કર્ણધાર સુકાની વિના વહાણ વશિષ્ઠજી વિદેહ રાજ જનકજી ને ઘણી રીતે સમજાવ્યા. પુખ્ત સ્વાત સર્વે
લોકોએ શ્રી રામજીના ઘાટ પર સ્નાન કર્યું. સ્ત્રી પુરુષ સર્વે શોકથી પૂર્ણ હતા. તે દિવસ વિના જળે જ વીતી ગયો. ભોજન ની વાત તો દૂર રહી. કોઈને જળ સુધા નથી પીધું. પશુ પંછી પક્ષી અને હરણાઓએ કઈ આહાર ન કર્યો. તો પ્રિયજનો અને કુટુંબીઓ નો તો વિચાર જ કેમ કરાય. નિષાદ રાજ જનકજી અને રઘુ રામચંદ્રજી તથા બંને બાજુના સમાજે બીજા દિવસ સવારે સ્નાન કર્યું અને બધા વડના વૃક્ષો નીચે જઈ બેઠા. સર્વે ના મન ઉદાસ અને શરીર દુબળા છે. જે દશરથ ની નગરી અયોધ્યાના રહેનારા ને જે મિથિલા પતિ જનકજીના નગર જનકપુરના રહેનારા બ્રાહ્મણો હતા. તથા સૂર્ય વંશના ગુરુ વશિષ્ઠજી તથા જનકજીના પુરોહિત સતાનંદજી, જેમણે સાસારિક અભ્યુદયનો માર્ગ તથા પરમાત્મનો માર્ગ સાળી નાખ્યો ને તપાસી લીધો હતો. તે સર્વે ધર્મો નીતિ ને વૈરાગ્ય તથા વિવેક યુક્ત અનેક ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. વશિષ્ઠજી જૂની કથાઓ ઇતિહાસ કહીને જ સર્વે સભાને સુંદર વાણીથી સમજાવ્યા. બંને સમાજને જોડનારા વિશ્વામિત્રનું આગમન, બંને સભાને જોડનારા વિશ્વામિત્રનું આગમન તુલસીદાસજીએ અહીં પોતાની વિશિષ્ટ શિલીમાં દર્શાવ્યું છે. પછી શ્રી રઘુનાથજીએ વિશ્વામિત્રને કહ્યું કે હે નાથ, કાલે બધા લોકો જળ પીધા વગર રહ્યા હતા. હવે કઈ આહાર કરવો જોઈએ? વિશ્વામિત્રએ કહ્યું કે હે રઘુનાથજી, ઉષિત જ કહી રહ્યા છે કે અઢી પહાર દિવસ આજે વીતી ગયો. વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે હે શ્રી રઘુનાથજી, ઉષિત કહી રહ્યા છે અઢી પહાર દિવસ આજે વીતી ગયો. વિશ્વામિત્રનું વલણ જોઈને તીર્થભુક્ત રાજ
મિથિલાપતિ જનકજીએ કહ્યું, અહીં અન્ન જમવું ઉચિત નથી. રાજાનું સુંદર કથન સર્વેના મનને કઠિન જણાયું. સર્વે યાજ્ઞા પામી નહવા સાયા. તે સમયે અનેક પ્રકારના ઘણા જ ફળ ફૂલ મળ આદિને કાવડો અને ભારાઓમાં ભરીને વનવાસી કોલ કી રાત લોકો લઈ આવ્યા. वसुदेवस्तम देवम कंससारूरमदनम देवकी परमाणु पुष्टम जगत. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव. मुक्करतो वासलम पगलति गिरिरम योत्पातम वंदे परमाणु. शांताकार भजन गण सपच नाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन मेघ वरम सुभागमम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बीजियानिंग वंदे विष्णु भवभहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम सतुन वनितुम दिवे सत्वे वंदे सागर पदकमोपनिषदेगाय समागा दयानावश्यत तथगतेन मंचा पच्चयनिति योगिन्यश यानंत न विद्रु सुरासुरगणा देवा तस्मै नमः पपन पारिदात्रम स्तोत्रे वेत्रे कुत्राम ज्ञान मुद्रा पुष्णा गीता मुक्ति दे. जय श्री राम. जय हनुमान दादा. माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा महादेवाय सीताराम राधे कृष्ण. जय 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 श्री राम. जय बजरंग बली. जय गुरु.